सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। न्यूज़ 18 ते अज असीं खोलन जा रहे हैं सब तो वड्डी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसका जिक्र हर किसी की जुबान ते है, जिसका जिक्र हर किसी सियासतदान की जुबान ते है, जिस रिपोर्ट नूं जनतक करन दी मंग लगातार की जा रही है। न्यूज़ 18 पंजाब ते उस रिपोर्ट के एक एक नुकते का जिक्र करांगे। पहली बार टेलीविजन ते कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट दिखावांगे। कोटकपूरा गोलीकांड नाल जुड़ी रिपोर्ट तो उसके एक एक नुकते तो पर्दा हटेगा। साबका सीएम ते साबका डिप्टी सीएम बारे जांच रिपोर्ट च की लिखिया है। डेरा मुखी ते अक्षय कुमार दा रिपोर्ट च कितनी बार जिक्र आउंदा है। अकाली विधायक नूं एसआईटी ने क्यों मुलजम बनाया और साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी दा कितनी बार इस रिपोर्ट दे विच जिक्र है। इस सब दा एक एक नुकते ते असीं चानना पावांगे। कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट दर्शकों को दस दईए कि वह रिपोर्ट जिसनू हाई कोर्ट ने खारिज कर दिता है। हाई कोर्ट ने सिरे तो इस रिपोर्ट नू खारिज कर दिता है, पर फिर भी इस रिपोर्ट की चर्चा बहुत वड्डे पद्धर ते हो रही है। लोगों के विच इस रिपोर्ट नू जानन दी उत्सुकता बहुत है कि की ऐसे लूप होल्स इस रिपोर्ट दे विच सी, की ऐसियां कमियां इस रिपोर्ट दे विच सी जिस करके हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट नूं मुद्दों ही रद्द कर दिता। और ना सिर्फ हाई कोर्ट ने रिपोर्ट रद्द की बल्कि एसआईटी भी हाई कोर्ट वालों नकार दी गई और हाई कोर्ट वालों नवी एसआईटी बनाने के ऑर्डर दिए गए जिस एसआईटी दे विच कुंवर विजय प्रताप सिंह ना होण। सो कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों ये जिहड़ी रिपोर्ट है, ये जिहड़ी शीट जिहड़ी चार्ज शीट है, चलान की कॉपी जिसनूं कहा जा सकता है, असीं बड़ा स्पष्ट कर दईए पहलां दर्शकों नूं कि एक तरीके का चलान हुंदा है और उस चलान नूं जदों उत्थे अटैच किया जाता है और केस स्टडी दे नाल वो चलान जुड़ जाता है। उस तो बाद वो चीज़ां जिहड़ियां ने सामने आ जांदियां। कोर्ट की कार्रवाई जिहड़े जर्नलिस्ट कवर करते हैं वो इसनूं बहुत बाखूबी जानते हैं। सो उस चार्जशीट दे विच या उस चलान की कापी दे विच उस रिपोर्ट दे विच की कुछ है, एक एक नुकता उस रिपोर्ट का न्यूज़ 18 पंजाब ते अज असीं दर्शकों के सामने रखांगे। हर खुलासा की उस रिपोर्ट दे विच लिखिया गया सी, क्यों ये रिपोर्ट जिहड़ी सी वो रद्द हुई, क्यों इस रिपोर्ट दे उपर सवाल उठे, अदालत ने क्यों इस रिपोर्ट नूं मुद्दों खारिज कर दिता। और ना सिर्फ ये रिपोर्ट खारिज हुई बल्कि इस रिपोर्ट दे खारिज करन तो एक कदम अगे जांदे हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस एसआईटी नूं ही निरस्त कर दिता और नवी एसआईटी बनाउण दे हुक्म दे दिते। हालांकि ये मुद्दा जिहड़ा है, जिस मुद्दे ते रिपोर्ट पेश की गई सी, कोटकपूरा ते बहबल कलां गोलीकांड नाल संबंधित उस वेले जदों 2015 दे विच पंजाब दे विच घटनाक्रम वापरिया सी और उस तो बाद जिवें जिवें चीज़ां अगे वधियां, जिवें जिवें जांच अगे वधी, जो कड़ियां जुड़ियां, किन्ना व्यक्तियों ने जांच की, किहड़े अफसर उस दे विच शामिल रहे, कमीशन बने, कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी। उन्हां रिपोर्टां ते विधान सभा के स्पैशल सैशन बुलाए गए और उन्हां स्पैशल सैशनां दे विच हरेक जिहड़ा आगू सी उसने अपने विचार रखे, अपनी गल रखी। पर सियासत इस रिपोर्ट तो पासे करके नहीं वेखी जा सकती। सियासत इस दे पैरल चलती रही। बार बार जिन्हां पार्टियां नूं कटहरे 'च खड़ा किया जाता रहा, उन्हां पार्टियां ने साफ तौर पर कहा कि ये सियासी बयानबाजी है, ये सियासी इल्जाम ने, इन्हां इल्जामां दे विच कोई दम नहीं है। पर मौजूदा सत्ताधारी धिरां जिहड़ियां सी वो लगातार इस जांच नूं आधार बना के ये दावे करदियां रहियां कि आने वाले दिनों के विच इसका दुध दा दुध ते पानी दा पानी किया जाएगा। लोग सरकारां वल झाकदे रहे, लोग जवाब मंगते रहे, पर गल जांच तक रहिंदी रही। जांच बाद च होई, जदों रिपोर्टां आईयां हाई कोर्ट सबमिट होईयां तो हाई कोर्ट ने उन्हां नूं रद्द कर दिता, खारिज कर दिता और नवी एसआईटी बनाउण दे हुक्म दे दिते। एक बार फिर दसदे हां न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं इस सब तो वड्डी रिपोर्ट नूं खोलन जा रहे हैं। एक एक करके इसकी परत खोलांगे। पहली बार टेलीविजन चैनल ते कुंवर विजय प्रताप सिंह की जिहड़ी रिपोर्ट है हाई कोर्ट दे विच सबमिट की गई, उसका खुलासा होएगा। कोटकपूरा गोलीकांड नाल जुड़ी रिपोर्ट तो पर्दा हटेगा। हर जिहड़ा पक्ष है उसका असीं दर्शकों के सामने रखांगे और खास तौर पर क्योंकि ये जिहड़ा मामला है ये पिछली अकाली भाजपा सरकार दे वेले दा है और उस वेले दी सरकार दी की भूमिका रही, खास करके जिहड़ी पार्टी उस वेले सत्ता दे विच सी, अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दोनों दी सांझी गठजोड़ दी सरकार सी। उस सरकार दे विच किथे किथे कोताहियां होईयां ते की एक्शन उस वेले लए गए, इस सब का भी जिक्र इस रिपोर्ट दे विच है। साबका
सीएम प्रकाश सिंह बादल ते साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल होरां बारे की लिखिया है इस जांच रिपोर्ट दे विच। डेरा मुखी ते अक्षय कुमार होरां दा कितनी बार जिक्र है इस रिपोर्ट दे विच। अकाली विधायक नूं एसआईटी ने किस तरीके नाल इस जांच रिपोर्ट दे विच शामिल किया और साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी दा कितनी बार जिक्र है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट दे विच दर्ज है और जिस दी एक एक परत असीं खोलांगे। सो सब तो पहला वड्डा खुलासा, पहले वड्डे खुलासे दा कुंवर दी रिपोर्ट दे विच जिहड़ा पहला वड्डा खुलासा है वो सब तो पहला यह है कि कोटकपूरा गोलीकांड दे विच मुलजम नंबर 3 जिसनूं बनाया गया है, जिहड़ी रिपोर्ट है असीं वार-वार फिर दर्शकां नूं ये दस रहे हैं कि हाई कोर्ट वालों ये रिपोर्ट खारिज कर दी गई है, पर इस रिपोर्ट दे विच लिखिया की सी, क्योंकि बहुत कुछ दर्शकां ने देखना हुंदा है, समझना हुंदा है, अपने तरीके नाल अपना एक जिहड़ा माइंड सैट है वो बनाउणा हुंदा है। सो पहला खुलासा इस रिपोर्ट दे विच सब तो वड्डा यह है कि कोटकपूरा गोलीकांड दा दे विच मुलजम नंबर 3 दे विच जिहड़ा खाना कहंदे है जिन्हों मुलजम नंबर 3 उस दे विच उस वेले दे अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ दा नाम लिखिया गया। विधायक मनतार सिंह बराड़ ते एसआईटी ने ये इल्जाम लाए ने, ये जिहड़ी चार्जशीट पेश की है उस दे विच उस वेले दे विधायक मनतार सिंह बराड़, कोटकपूरा तो अकाली विधायक सी मनतार सिंह बराड़, उन्हां ते इल्जाम लगे कि उन्होंने 13-14 अक्तूबर की दरमियानी रात नूं 13-14 अक्तूबर 2015 की दरमियानी रात नूं मुख्यमंत्री दे नाल फोन ते गलबात कीती। ये सवाल मनतार सिंह बराड़ नूं पुछे भी जा चुके ने, मीडिया दे विच मनतार सिंह बराड़ ने इस ते अपना प्रतिक्रम भी दिता है। हालांकि उन्होंने उस वेले कहा सी कि जिस दे हल्के दे विच इस तरीके दा टेंस माहौल होवे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होवे तां उस विधायक ने मुख्यमंत्री नाल गल करनी ही हुंदी है। ये तर्क मनतार सिंह बराड़ वालों दिते गए सी, पर असीं रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट दे विच मनतार सिंह बराड़ नूं किस खाने दे विच रखिया गया है और की लिखिया गया है मनतार सिंह बराड़ बारे। ये लिखिया गया है कि 13-14 अक्तूबर 2015 की दरमियानी रात नूं मुख्यमंत्री दे नाल फोन ते गलबात कीती। एक ये गल लिखी गई है। दूसरा इस दे विच लिखिया गया है कि मनतार सिंह बराड़ ने मुख्यमंत्री नाल गलबात करके भीड़ नूं उत्थों हटाउण लई किहा या कईए प्रदर्शनकारियों नूं उत्थों हटाउण लई किहा। तीसरी गल इस दे विच लिखी है कि एक साजिश के तहत मनतार बराड़ इस सीधे तौर पर शामिल हुए। जो रिपोर्ट दे विच लिखिया गया असीं दर्शकां नूं सिर्फ वो दस रहे हैं कि एक साजिश के तहत मनतार बराड़ इस पूरे घटनाक्रम दे विच शामिल होए। ये रिपोर्ट दे विच मनतार बराड़ बारे लिखिया गया और यह भी लिखिया गया कि उस वेले लगातार साबका सीएम ते साबका डिप्टी सीएम के संपर्क दे विच सी। उस वेले दे सीएम मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सन और उस वेले डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल सन, जिन्हां कोले गृह विभाग भी सी। सो पहला वड्डा खुलासा इस रिपोर्ट का मनतार सिंह बराड़ जिहड़े उस वेले अकाली विधायक सी कोटकपूरा तो उन्हां दे बारे ये गल्लां बातां लिखियां गईयां ने इस जांच रिपोर्ट दे विच, जिस बारे मनतार सिंह बराड़ मीडिया दे विच बयान भी दे चुके ने, जिवें असीं बार-बार दस रहे हैं। होर इहदे की तत्थ ने और की जिक्र इस रिपोर्ट दे विच होए ने, जे पहले खुलासे ते ही थोड़ा होर चानना पाउणा चाहिए असीं दर्शकां दे सामने होर गल्लां बातां रखण दे लई असीं सीधा चलदे आ। उमेश शर्मा साडे सहयोगी जुड़ रहे ने, जिहड़े लगातार हाई कोर्ट कवर करते रहे ने, लंबे समय तो उन्हां दा एक तजर्बा है कानूनी प्रक्रियावां दे नाल पत्रकारिता दे तौर ते उन्होंने कवर करन दा देखण दा। और दूसरे मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ रहे ने, सीनियर एंकर ने न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे, और इन्हां ने भी बहुत इस ते रिसर्च की है, वास्ता ने इस पूरे घटनाक्रम दे नाल जदों तो यह मुद्दा सुर्खियां दे विच है। उमेश, सब तो पहला तुहाडे तो पहला सवाल जिहड़े पहले खुलासे दा असीं जिक्र कर रहे हैं, एक एक नुकता इस रिपोर्ट दा दर्शकां दे सामने रखना बेहद लाजमी है, क्योंकि लोकां दे विच उत्सुकता बड़ी है इस रिपोर्ट नूं लैके कि आखिरकार हाई कोर्ट ने जिस रिपोर्ट नूं मुੱਢੋਂ रद्द कर दिता, जिस रिपोर्ट नूं सिरे तो खारिज कर दिता, और ना सिर्फ रिपोर्ट बल्कि एक तरीके नाल ये रिपोर्ट एसआईटी खारिज होने का भी आधार बन गई। सो इस रिपोर्ट दे विच ऐसा की है, जानने की हर किसी की उत्सुकता है, और तुसी बतौर जर्नलिस्ट कवर करते रहे हो हाई कोर्ट दीयां प्रोसीडिंग्स नूं भी तुसी बहुत नेड़ेों करीब तो देखा है। सो तुहाडे तो मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के जे कुछ नुकतियां ते शुरुआत दे विच जो असीं पहले खुलासे का भी जिक्र कर रहे सी उसनूं लैके इस ते शुरुआत कर पाओ इस गलबात दी, फिर अगे लंबा इस पूरे खुलासे नूं अगे लैके जावांगे और होर परतां भी इस रिपोर्ट दी एक एक करके खोलांगे। शुक्रिया विजय। बिल्कुल जिहड़ी रिपोर्ट की आपां गल कर रहे सी, ये वो डॉकूमेंट ने, ये वो कागज ने, ये वो चलान कह लो, रिपोर्ट कह लो, चार्जशीट कह लो, एसआईटी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इक्को ही भाव ने
ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 129 ਨੰਬਰ FIR ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਸੀਗੇ 4, ਟੋਟਲ 9 ਚਲਾਨ ਹੈ ਵਿਜੇ 3 FIR ਚ, ਲੇਕਿਨ 129 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੋਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰੋਪਰ 19 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਰੋਲ ਆਫ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਲ ਆਫ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ TRP ਗੇਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਰੋਲ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੈਟ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ then divisional commissioner of फरीदकोट और intervening night 13-14 अक्टूबर, यानी कि मनतार सिंह बराड़ 13-14 अक्टूबर 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆधी ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DC यानी कि SDM ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। from there he spoke to then chief minister of Punjab regarding ਧਰਨਾ going on at ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਰਾਤੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਲ ਦਾ SDM ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, SDM ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SIT ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇਹ SDM ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ SIT ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ that situation at Kotkapura was alarming. If the protesters were not dissipated, the number could swell into the 1000 by the morning. After the call was over, he told that the Honorable Chief Minister was going to talk to the Director General of Police. ਇਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਲ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ SIT ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ CM ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ DGP ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਮੇਸ਼, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ CM ਨਾਲ ਟੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਿਜੇ। In this way, the name of Mantar Singh Barad, then MLA of Kotkapura, came into picture. He was also known as Halka in charge of Kotkapura. It is
pertain to mention here that halka in charge at the time was a designation who enjoyed command over local administration. ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਜੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੈਟ ਦਾ ਮੇਡ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਟੂ ਦਾ ਦੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਵਿਜੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਪਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਚੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਜੋ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਡੋਰ, ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਲੈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ FIR ਲਿਖਾਤੀ, ਉਹਨੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ CM ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਜਾਂ DGP ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ CM ਆਪਣੇ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2 ਕੋਈ CM, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ CM ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ CM ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ DGP ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖਰਚੇ ਲਾਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਬਲੀਵ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੂਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਹੁਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ, 2:30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, 3:15 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕਸ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਰੋਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਖੜੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਾਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂ ਜੇ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਔਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਆਖੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੀਓ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿਆਲ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਡ ਐਗਰੀਡ ਵਿਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ that police should not use force to lift ਧਰਨਾ and the protesters be allowed to continue with ਧਰਨਾ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 6-7 ਥਾਈਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ 24 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਵਾਲਾ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਲੋ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਆਈਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੀ, ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਨਾ ਠਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਪਾਲੀ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਕਰਤਾਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਂ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਤੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫਨ ਕਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਕਬਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਉਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਆ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜਾਂਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ,
ਉਹ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੇ? ਮਤਲਬ 2 SITਆਂ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਪਰ ਲਕੀਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਰਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਕਲੋ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਕੋਰਟ 'ਚ? 57 ਦੇ ਕੇਸ, 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਬਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਲਕੀਰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ? ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 22 ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ 2 ਫਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋਣ ਪਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ SIT ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ SIT ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ IG ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 9 ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ 9 ਚਲਾਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ SIT ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਭੇਡ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੰਨੀ ਦੇਖਣ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਬੜਾ ਉਪਯੁਕਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉਪਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਗਵਰਨमेंट ਆਏ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਬੈਕ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ SIT ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਆਊਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਇੰਸਟੈਂਸ ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਯੂਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਯੂਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੀਏ, ਛਿੱਟਾ ਛਿੱਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਆਗਰੇ ਕਰਾਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਰਾਜ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ SIT, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਔਰ
ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ CBI ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੀ CBI ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਘਲਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ DIG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਡੱਡ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਨਾ। DIG ਖੱਟੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ CBI ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ DIG ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ DIG ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸੂਤਰ ਬਹਿ ਗਈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਬਹਿ ਗਈ ਔਰ 2022 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਂ ਢਹਿ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੜੁੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਪਾਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁਖਰਾਜ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 9 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ 14 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟਦੀ ਆ। ਅੱਜ DGP ਤੱਕ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਆ, IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜੀਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ? ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ FIR ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ FIR ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
FIR ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹਿਵਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੋਂ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਰੂ ਕੀ? ਜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੰਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਮੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।